गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। हो गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन भारत जय। 26/1/2022 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मिठे बच्चे संगम जुगरे तुमको अविनाशी बाबा मिली। तुम्हें परस्पर भाई भौणी अट। तुमको बाबा ठारू संपत्ति नेबार अच्छी। बाबा कहते अविनाशी बाबा आत्मार पिता परमात्मा तेणु सी आमर अविनाशी बाबा ता सहित अविनाशी बाबा पाखु आमर अविनाशी संपत्ति नेबार अच्छी। तेणु अविनाशी संपत्ति नेबार अच्छी ताहले आमे सारा विश्व रे आत्मा रूपी भाई मानक सहित आत्मिक संबंध रखिबा, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामना रखिबा समस्त प्रति। ताहले आमर अविनाशी कमाई हो पारिबो। शारीरिक संबंध जहाँ ताहा विनाशी किंतु आत्मिक संबंध होची अविनाशी। आजिर प्रश्न अच्छी बाबांकर केउ श्रीमत द्वारा प्रत्येक जिनिस को पत्थर रु पारस करि पारिबो। उत्तर बाबांकर श्रीमत होउछि पिला माने तुम पाखरे जहाँ किछि भी अच्छी से सबको ईश्वर बैंक रे जमा करि दियो तेबे ताहा पत्थर रु पारस होई जिवो। बाबा तो दाता अटंती सीए तुम ठारू किछि हेले नियंती नाही किंतु तुम पाखरे जहाँ भी बड़का अच्छी ताकू सफल कर कहा ठारू करज नियो नाही। बाबा कहते ईश्वरीय बैंक रे जमा करिया पई आम पाखरे जहाँ भी अच्छी आमे यज्ञ रे सफल करदेवा। आम पाखरे जार मूल्य गोटे टंका यज्ञ को आमे देला परे ता मूल्य बहुत गुण रे पद्म गुण रे बढ़ी जाए। कारण बाबा एक रिटर्न पद्म गुण रे हमको दे थांती। तेणु बाबा कहते तुम पाखरे जहाँ भी अच्छी सब सफल कर दियो एवं सफल करने सहित तुम्हें अन्य मानकर मध्य सफल कराओ ताहले ये आमर कौन हो जिवो पत्थर रु पारस बनी जिवो। गीत अच्छी तूने रात गमाई सो के दिवस गमाई खा के। ओम शांति। गीत तो शुणिछ जो सबू भल भल गीत अच्छी से सबू सेंटर रे रहिबा आवश्यक। ये सबू तो बाबा तैयारी कराइछंती। तुम बुद्धि रे आउ कौनसी शास्त्र आदि नाही। तुमे सब किछि पढ़िछ जानिछ किंतु एबे ताहा किछि हेले बुद्धि रे नाही। बाबा कहउछंती जहाँ पढ़िच सबू भूली जाओ। निजे मले दुनिया मरीगला। बुझिबा आवश्यक आमे आत्मा अटू। एबे आमे निज घर को जाउछु। पुणी एही शास्त्रर पाठ आमे कौन पढ़िबू। वेद शास्त्र तो साथी रे जीव नाही। हाँ एही विद्या साथी रे जीव। एहा होछि अमर लोक पाई अमर कथा। तेणु बाबा जी गीत रे कहले तूने रात गवाई सो के दिवस गवाई खा के। तेणु ये जो राति दिनर कथा बाबा जी जो गीत रे कहले ये गीत होची प्रकृत रे जो गीत रे आध्यात्मिक रहस्य भरी रही। तेणु ये बेहद्र दिन राति कथा कहिचंती बाबा। तेणु बेहद्र दिन को आमे खाई सारीदेले आ बेहद्र रात्रि को सोई सोई सारीदेले अर्थात सृष्टिर अधा कल्प सत्यजुग त्रेताजुग दिन रे आमे संगम जुगरे करिथिबा कर्मर फल जा प्रारब्ध रूपे आमे ताकू भोग कले। तेणु सत्य त्रेता जुगरे आमर किछि जमा खाता रहिला नाही। आ द्वापर कली जुगरे
ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଲେ, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାତ ଗୱାଇ ସୋକେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଆଉ ତୁଟିବନି। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନର ମନନ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କର, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ କମାଇ। ଅମରନାଥ ଅଥବା ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ସେଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ତାହା ତ କୌଣସି ମାନସରୋବର ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ୟ ମାନସରୋବର ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସରୋବର କିପରି ହେବ? ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଇବେ କିପରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନ ନେଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ମାନସରୋବରର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେହି କେହି ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି, କେହି କେନାଲ, କେହି ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମାନସରୋବରରେ ଡୁବକି ଲଗେଇଲେ କିଏ କିଏ ପରି ବନି ଯାଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନସରୋବର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ନଦୀ ଆଉ ସାଗରର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାନସରୋବରରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି କେହି କେହି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବନିଲେ। କିଏ ବଡ଼ ନଦୀ, କିଏ ଛୋଟ ନଦୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ଭଳି। କାରଣ କେହି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେହେତି ଗଙ୍ଗା ପରି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟୁ। ଶିବ ବାବା ଆମର ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ଅଟୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିକାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅପକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହି କର୍ମକୁ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲାଇ ଯଦି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ ତେବେ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତନ୍ୟ ପିତା, ଅବିନାଶୀ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ। ଶିବ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ, ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପୁଣି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମର ପରିବାର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବାରରେ ଆମ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଏଠି ବିକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଅପକର୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପାପ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ପବିତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ ଏପରି ହୋଇନଥାଏ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟତଃ 7 ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏହା କେତେ ସମୟ ଚାଲିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ସୁହା ହେବାର ଅଛି। ଆଉ କେହି ଏଭଳି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଏହି ନାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ରଚନା କଲେ, ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଅବିନାଶୀ। ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କେହି ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କେହି କେହି ଯଜ୍ଞ କଲେ 7 ଦିନ କିମ୍ବା 1 ମାସ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ବନେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇଛି, ଏହି କଳିଯୁଗ ନର୍କ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବ। ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଅବିନାଶୀ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଯଦି ସେମାନେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇବେ ଅଥବା ବେଦ ଆଦି ଶୁଣାଇବେ। ରୁଦ୍ର ତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଏ ଶିବ ବାବା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିବା? ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶିଖିବ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମର କ'ଣ ହେବେ, ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ଯାହାଫଳରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନିଜେ ଶିଖ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଅ। ଏବେ ତୁମେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ୟାଦରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ହଜୁର ତ ଏବେ ହାଜିର ଅଛନ୍ତି ନା? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବେ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହାଜିର ନାଜିର ଥାନ୍ତି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସିଏ ଜାଣିବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ, ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁଖ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମର ବିନାଶ ହେଲେ ଲାଇଟର ମୁକୁଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଧାରଣ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଧନବାନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ନେଚର କିଓର ବା ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ବନିଲେ, ତା ପ୍ରତିଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ବନିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ୟାକୁ ନେଚର କ୍ୟୁର ବି କୁହାଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲେ ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ମିଳୁଛି। ଏହି ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପାଳନା କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଏପରି ବହୁ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି କର। ସେମାନେ କହିବେ ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଏହା ଏହା ଅଛି। ବାବା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଘର ତିଆରି କର। ଯଦି ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦିଅ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ପାଇଁ ରଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। କେବଳ ସେବା ଅର୍ଥେ ଏହାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯଦିଓ ଘର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନିଅ, ଭଡ଼ାବାଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ମାଲିକ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଚାଲ। ପ୍ରଥମେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନିଅ। ଯଦି ପୁଣି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବଳକା ହେଉଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଧନ ଅଛି ତେବେ ଦେଇପାରିବ। ସେଣ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ଧନ ବ୍ୟବହାର କର, ବାକି ଧନ ତୁମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ସେବା କରିପାର। ଯଦି ତୁମର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଘର ବନେଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ଘର ବନେଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟର କରିଦିଅ। ବାବାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କର। ତାହେଲେ କିଏ ବି ଆସିଲେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ବି ଶୁଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ। 21 ଜନ୍ମର କମାଇ ହେଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ବି ଯାହା ଅଛି ବାବାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଲଗାଅ, ଯଜ୍ଞର ମଦଦଗାର ହୁଅ। ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ, ନଚେତ୍ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧନ ଦାନ କଲେ ପରଜନ୍ମରେ ତାହାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେବା ଅର୍ଥେ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାର କରଜ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କରଜ ମରଜ ଅଥବା ଜଖମ ଅଟେ। କରଜଦାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ଯଦି କରଜ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବେ ତେବେ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ କରଜ କରିଥାନ୍ତି, ବିବାହରେ, ତୀର୍ଥ ଆଦିରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଶାଦି କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଏପଟେ ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶାଦି ବା ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଧନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରଜ କରି ଋଣ କରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ବନିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ହେବା, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନା ପଢ଼ାଇ ବରଦାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାଦି ନ କରିକି ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କରଜ କରନି। କରଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବୋଝା ଚଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କରଜ ନିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା କରଜ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପେଟ ଅଥବା ରୋଟି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ବାଦୀ କରିଦେଇଥାଏ। ଗରିବମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ କାମ ଚଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚାଲ। କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ବହୁତ ଚା ପିଇବା, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା, ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଇସା ଏକତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହା 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟେ। ଏଥିରେ 4 ଅଣା ପକାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୀରା ହୋଇଯିବ, ପଥରରୁ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପାରସମଣି ସଦୃଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର
ସର୍ବଦା ଭରପୁର ଅଟେ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର କିପରି ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥରେ ତ କାହାଠାରୁ ନେବାର ନାହିଁ, ମହଲ ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦାତା। ଯଦି କାମରେ ଲାଗିବ ତେବେ ନେବେ, ନଚେତ୍ କାହିଁକି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧନ ନେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିସ୍ମତରେ ଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଧନ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଧନ ଅଛି, ମନେକର ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଏସବୁ ପଥର ସମାନ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞରେ ଯଦି ସଫଳ କରିଥିବା ତାହେଲେ ସେ ପଥର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପାରସ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଥର ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଯିବ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାରସ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ସେତିକି ଗୁଣାରେ ପଦ୍ମ ଗୁଣାରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏହି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ 4 ଅଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫଳ କରିଦିଅ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମୋତେ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୌକିକ ଘରେ ରହୁନାହିଁ, ସେବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହୁଛି। ମୋର ସବୁକିଛି ତୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରତି ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେହି ବି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିଧି ବା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, ମୋର ଯାହା ତାହା ତୋର। ତୋର ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର, ବାବାଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ଶରୀର ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୌକିକ ପରିବାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାସ୍ କରି ମାତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କର ବନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୂଳରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ଏମାନେ ବାବାଙ୍କର ଅମାନତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମୋତେ ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର ପରମ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବାବାଙ୍କର। ଏଇଭଳି ମୋରକୁ ତୋରେ ପରିଣତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆକର୍ଷଣରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଆଉ ସବୁ ବୋଝରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯାହା ମୋର ନୁହେଁ ସେଠି କୌଣସି ବୋଝ ନଥାଏ, ସେଠି କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ହେଇପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବବିଘ୍ନଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆଁ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଜମା କରିବା, ସେଥିରେ ଦୁଆଁ ଦବା ପରି କାମ କରେ। ଦବାଇ ବା ଔଷଧ ଯେତିକି କାମ କରେନି, ଦୁଆଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଘ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କର। କ'ଣ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା, ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିବା, ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ମଦତଗାର ହେବାର ନିମିତ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା ହେବ, ଆଉ ସବୁ ବିଘ୍ନ ଆମର ଦୂର ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସମାହିତ କରିଦିଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସାରା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସାରା ଜାଲ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ
भौणी को आमे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को आमे एठी रखुछु। पुणी देखा हब आगामी अध्याय रे रहुछु। ओम शांति। गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। हो गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन भारत जय। आ आ आ देश माटी सीना होइला स्वाधीन हेले एबे सर्वे मायार अधीन। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान जळुछि जाळुछि सकल जीवन। सत्य हिंसार जय गान कर सत्य अहिंसार जय गान कर पवित्र होइब सोनार भारत। स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन भारत जय। सर्वशक्तिमान शिव भगवान देउछन्ति आसी सत्य गीता ज्ञान। से अमर वाणी सुन देई मन बुझी बुझाइबु स्वाधीनता मान। जुगे जुगे थिला जुग को रहिबा जुगे जुगे थिला जुग को रहिबा जगत जहार गाथा गाउथिब। स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन भारत जय। गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। गगन पवन करी मुखरित कोटि कंठु झरे गोटिए संगीत। स्वाधीन भारत स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन भारत जय स्वाधीन भारत जय जय स्वाधीन